تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو مخلوقات کا رب، عرش کا مالک اور بلند درجات والا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ وہ بھلائیوں کو عام کرنے والا اور برکتیں عطا کرنے والا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ حمد، عظمت اور کرم والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور رسول ہیں۔ ان کے ذریعے نعمتیں پوری ہوئیں، مصیبتیں چھٹ گئیں اور رحمتیں نازل ہوئیں۔ اللہ درود سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کے چنیدہ سردار اہل خانہ پر اور سبقت و مرتبہ والے صحابہ پر، تابعین پر اور ان لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں جب تک زمین و آسمان باقی رہیں۔ اما بعد لوگوں، میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ جو اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان کرے گا، اس کا رب اس کے گمان کو ناکام نہیں کرے گا۔ جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا، اسے اپنا فضل مزید عطا کرے گا۔ جو اس پر توکل کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور جس کے ساتھ اللہ ہوگا اس کے دشمن رسوا ہوں گے، اور جسے اللہ چھوڑ دے گا اسے اس کے قرابت دار اور دوست کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اے ایمان والو، اے اللہ کے بندے، تو اس بھلائی کو انجام دینے کی کوشش کر جو تجھے خوش کرے۔ دن گزر جائیں گے اور لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور جان لے کہ بھلائی کرنے والے ایسے خیر میں جیتے ہیں جو انہوں نے مانگا بھی نہیں، اور ایسے شر سے محفوظ رہتے ہیں جس سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا نہیں، اور ان کے لیے ایسی دعا بلند ہوتی ہے جسے انہوں نے سنا نہیں۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے، آپ کے لیے یہ کافی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی محاذ پر یا کسی محاذ کی تلاش میں دیکھے، اور جو نیک اعمال کرے اور ایمان والا بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا نہ حق تلفی کا۔ مسلمانوں کی جماعت دنیا قدموں سے طے کی جاتی ہے اور آخرت کے صحراؤں کو دلوں سے طے کیا جاتا ہے۔ دلوں میں آسان اور نرم چیز کی طرف میلان ہوتا ہے، اور بوجھل اور دشوار گزار چیز سے نفرت ہوتی ہے۔ چاق و چوبند آدمی اپنے نفس کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے اور اسے اتنا رام کر لیتا ہے کہ عظیم مقاصد کا عادی بن جاتا ہے، اور پہاڑوں کی بلندیوں پر اس کی نظر ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ عزت کو پہچان لیتا ہے تو ذلت سے نفرت کرنے لگتا ہے، اور جب روح کی لذت کو چکھ لیتا ہے تو جسم کی لذت کو حقیر جاننے لگتا ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے، اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ فکر کی حد بندی نہیں کی جا سکتی ہے، اور نہ زبان خاموش رہ سکتی ہے اور نہ اعضاء رک سکتے ہیں۔ چنانچہ اگر انہیں بڑے کاموں میں لگائے نہیں گئے تو چھوٹے کاموں میں لگائے جائیں گے، اور اگر ان کا استعمال خیر میں نہیں کیا گیا تو وہ شر کی طرف مڑ جائیں گے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بعد بندوں کو ملاقات سے پہلے اپنی جنت دکھا دی، اور اس دار عمل میں ان کے لیے اس کے دروازے کھول دیے۔ چنانچہ اس نے انہیں جنت کی وہ آسائش ہوا اور خوشبو عطا کی کہ وہ جنت کی طلب اور اس کی طرف سبقت لے جانے کے لیے اپنی طاقتیں لگا دی ہیں۔ یہاں تک کہ بعض سلف نے کہا، بے شک مجھ پر کچھ ایسے اوقات گزرتے ہیں کہ میں کہہ اٹھتا ہوں اگر جنت والے اس جیسی حالت میں ہیں تو ضرور خوشگوار زندگی میں ہیں۔ ہاں، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ بڑا فرق ہے اس شخص کے درمیان جو جسم کو آرام دے اور دل کو تباہ کرے، اور اس شخص کے درمیان جو جسم کو تھکائے اور دل کو سعادت سے ہمکنار کرے۔ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے اور جہنم کو شہوتوں سے۔ مسلمانوں کی جماعت کس چیز نے ان برگزیدہ لوگوں کو آمادہ کیا کہ وہ باتیں کہیں جو انہوں نے کہی ہیں، اور کس چیز نے ان میں یہ بلند عزائم جگائے؟ بے شک وہ ایمان کی چاشنی سے بہرور ہونا اور عبادت کی لذت سے لطف اندوز ہونا ہے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایمان کی چاشنی اور اس کا ذائقہ ہے جو دلوں سے ویسے ہی چکھا جاتا ہے جیسے اشیاء خرد و نوش کا ذائقہ منہ سے چکھا جاتا ہے۔ ایمان دلوں کی غذا اور خوراک ہے،
जैसे खाना पीना जिस्मों की ग़िज़ा और खुराक है। जिस्म जब सेहतमंद होता है तो उसे खाने पीने का जायका मिलता है, और जब बीमार पड़ता है तो जब बीमार होता है तो अपनी नफा बख्श चीज का जायका महसूस नहीं करता है, बल्कि बसा औकात ऐसी चीज को मीठा समझने लगता है जो उसके लिए नुकसानदेह है। इसी तरह दिल भी जब गुमराह कुन ख्वाहिशात और हराम शहवात से महफूज होता है तो उसे ईमान की चाशनी मिलती है, मगर जब बीमार पड़ जाए तो उसे ईमान की चाशनी नहीं मिलती है, बल्कि वो उन ख्वाहिशात, बिदात, गुनाहों और मुनकरात को मीठा समझने लगता है जिनमें उसकी बर्बादी है। इब्न रजब रहमहुल्लाह का कलाम खत्म हुआ। भाइयों, ईमान की चाशनी का मतलब है ताअतों से लुत्फ अंदोज होना, अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी में मुश्किलात को बर्दाश्त करना और उसके दुनियावी साज़ो सामान पर तरजीह देना। ईमान की चाशनी और इबादत की लज्जत ये है कि अल्लाह के महबूब और पसंदीदा ज़ाहिरी व बातिनी अक़वाल व अफ़आल में से शरई वाजिबात को अंजाम देते वक्त नफ्स को सुकून और दिल को खुशी हासिल हो और सीने में कुशादगी महसूस हो। ये चाशनी ऐसी है जो एक शख्स से दूसरे शख्स में, एक हालत से दूसरी हालत में मुख्तलिफ होती है, और ताकत व कमजोरी और आने व जाने के एतबार से तग़य्युर पज़ीर होती रहती है। वो ज़ात पाक है जिसने लोगों की हिम्मतों में इतना फर्क रखा है कि आप दो हिम्मतों के दरमियान मशरिक व मगरिब जितना फासला महसूस करेंगे। ईमान की चाशनी अल्लाह के बंदों, अल्लाह की ताअत पर साबित कदम रहने की कुंजी है, और इबादत की लज्जत फितनों के सामने डटे रहने का राज है। भाइयों, जब दिल के साथ ईमान की बशाशत मिल जाती है और वही के नूर से बसीरत लबरेज हो जाती है तो उसमें ये चाशनी जाहिर होने लगती है और ये सआदत दिखने लगती है। भाइयों, दुनिया की लज्जतें बदमजा करने वाली चीजों से मिली हुई हैं, जबकि नेक अमल की लज्जत खालिस है। नेक अमल की लज्जत में कोई उकताहट नहीं है, बल्कि बंदा जितना ज्यादा नेक अमल करेगा उसे उतनी ज्यादा लज्जत और सआदत हासिल होगी। हो सकता है दुनिया की लज्जत बंदे को आखिरत की लज्जत से महरूम कर दे, लेकिन नेक अमल की लज्जत दुनिया व आखिरत दोनों में हासिल होने वाली है। मुसलमानों, रही बात उन असबाब की जिनसे चाशनी हासिल होती है, तो उनमें अव्वलीन और अहम तरीन सबब नफ्स को पाकीज़ा और पाक करना है। सो जिसने गंदे बर्तन से पानी पिया वो हरगिज अपनी मतलूबा चाशनी को नहीं पा सकता है, लेकिन अगर उसने पहले उस बर्तन को साफ व पाक किया फिर उसमें पानी उड़ेला तो पूरी मिठास और मुकम्मल चाशनी को पाएगा। इसी तरह वो दिल जो मासी की गंदगियों और गुनाहों और शहवतों की मैलों से आलूदा होगा, वो उस वक्त तक ईमान की मिठास नहीं पाएगा जब तक उसे पाक और साफ ना कर लिया जाए। सही हदीस में है, 3 खसलतें ऐसी हैं जिसने भी उन्हें अंजाम दिया उसने ईमान का जायका चखा। जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करे कि उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, खुशी खुशी अपने माल की ज़कात दे और अपने नफ्स को पाक करे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में आया है, ऐ अल्लाह तू मेरे नफ्स को तक़वा अता कर और उसे पाक कर, तू उसे सबसे बेहतर पाक करने वाला है, तू उसका कारसाज और मालिक है। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। बिश्र बिन हारिस कहते हैं, बंदा उस वक्त इबादत की चाशनी नहीं पा सकता है जब तक वो अपने और शहवात के दरमियान आहनी दीवार खड़ी ना कर ले। मुसलमान भाइयों, तज़किया बई तौर होगा कि बंदा अल्लाह से मदद तलब करते हुए और अपनी क़ुव्वत व ताकत से बरात का इजहार करते हुए ज़ाहिर व बातिन में अल्लाह के फ़राइज़ को अंजाम दे और सुन्नत को लाजिम पकड़े। और उनमें सबसे पहली चीज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल की तौहीद, उसके लिए इखलास, उस पर सच्चा तवक्कुल, उस पर भरोसा और उससे मदद तलब करना है। नीज़ उससे मोहब्बत हो, उसे हमेशा याद किया जाए, उसकी जनाब में राहत व सुकून महसूस हो और उसे मोहब्बत, डर, उम्मीद और तवक्कुल से इस तरह खास किया जाए कि वो पाक ज़ात ही बंदे की फिक्र, उसके अज़ाइम और उसके इरादों पर छाई रहे। बंदा जिस कदर अपने रब ताला से करीब होगा उसी कदर बंदे की आंख को अपने रब से ठंडक मिलेगी, और जिसकी आंख अपने रब से ठंडक होगी उससे हर आंख ठंडी होगी, और जिसकी आंख ठंडी नहीं होगी उसकी जान अफसोस के मारे हलाक हो जाएगी। और जिसका दिल अपने रब से जुड़ गया वो उसकी ताअत में और उसके अहकाम की बजाआवरी में ऐसी लज्जत पाएगा जिसके बराबर कोई लज्जत नहीं होगी। भाइयों, तज़किया में से ये है कि बंदा गुनाहों से तौबा करने में अपने रब से हद दर्जा
जद्दोजहद करी, अपने आप से जद्दोजहद करी, बकसरत तौबा और इस्तिग़फ़ार करी, अपनी क़ुव्वत और ताक़त से बरात का इजहार करी और अपने रब से ईमान व तौफ़ीक़ और दुरुस्तगी मांगी। बंदे में अल्लाह की बंदगी और मोहताजी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा वो अपने रब को हक़ीर और छोटा जानेगा और उसका दिल सिर्फ अपने रब ताला से जुड़ेगा। यही वजह है कि कुछ नेक लोग अपने आप पर निफाक से डरते थे। मुतर्रफ बिन अब्दुल्लाह बिन शखीर कहते हैं, मैं रात सोता हुआ गुजारूं और शर्मिंदा होकर सुबह करूं, ये मेरे लिए इस बात से ज्यादा महबूब है कि मैं रात क़याम करता हुआ गुजारूं और मगरूर होकर सुबह करूं, क्योंकि मगरूर शख्स का अमल ऊपर नहीं चढ़ता है और अल्लाह के नजदीक गुनहगारों की चीखो पुकार तस्बीह करने वाले मगरूर लोगों की नगमा सराय से ज्यादा महबूब है। अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब दिल वो दिल है जिस पर आजिज़ी और मोहताज की छाई हुई हो। वो अपने रब के सामने सर झुकाए रहता है हो और हया व शर्मिंदगी की वजह से उसकी तरफ अपना सर न उठाता हो। लज्जत और मिठास के अजीम असबाब में से दुआ है। दुआ ऐसा हथियार है जो कुंद नहीं पड़ता। हदीस में आया है, ऐ अल्लाह, और मैं तुझसे ऐसी नेमत मांगता हूँ जो खत्म होने वाली ना हो और ऐसी आंख की ठंडक मांगता हूँ जो मुनक़ते ना हो। इसे इमाम अहमद ने रिवायत किया है। बंदा बकसरत तदब्बुर के साथ कुरान पढ़े, फराइज के बाद नवाफिल के जरिए अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करे, अल्लाह के जिक्र पर मुदावमत बरते, ख्वाहिश नफ्स के गलबे के वक्त अल्लाह की पसंदीदा चीजों को नफ्स की पसंदीदा चीजों पर तरजीह दे, अल्लाह के फضل, एहसान, नवाजिश और इनाम का मुशाहदा करे, सहर और नुज़ूल इलाही यानी अल्लाह के उतरने के वक्त को गनीमत जाने और बरगुज़ीदा और नेक लोगों की सोहबत में रहे। जो बंदा अपने नफ्स का खैर ख़्वाह है उसे चाहिए कि ये बात जहन में रखे कि वो नमाज, रोजा, सदका, सिला रहमी, एहसान, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, हुसूल इल्म, लोगों के साथ भलाई, अच्छे लोगों की सोहबत, इल्म के हलकों और जिक्र के मजलिसों में हाजिरी की शक्ल में जो मुतनव्वि इबादत अंजाम देता है, वो ऐसी ताअतें हैं जिनसे अल्लाह ताला की खुशनुदी तलब की जाती है। और ये भी जहन में रखे कि उन इबादत को अल्लाह पसंद करता है और उनसे राजी होता है और इबादत उसके रब ताला के करीब करेंगी। और बंदा जितना इबादत की चाशनी चखेगा, इबादत की तरफ उसका मैलान उतना यकीनी होगा। इस मामले में बंदे अलग अलग हैं। कोई तो नमाज में अपने आप को पाता है, तो दूसरा रोजा में, तीसरा सदका में अपने आप को पाता है, तो चौथा इल्म के हुसूल और उसके नश्र इशाअत में, और पांचवा क़यामुल लैल में। ये बंदा जिक्र और एकसुई, गिरिया वजारी और दुआ में मशगूल है। और वो बंदा सिला रहमी व भलाई, गुरबा के साथ एहसान करने और यतीमों की देखभाल और सरपरस्ती करने में है। और आपको मालूम है कि शरीयत के तकाज़े बहुत हैं और नफ्स आगे बढ़ते और पीछे हटते रहते हैं। इसलिए आप अमल करें, मेहनत करें और तैयार रहें। हर एक के लिए वो काम मुयस्सर है जिसके लिए उसे पैदा किया गया है। भाइयों, जिन आज़ीम तरीन चीजों से ईमान की चाशनी और इबादत की लज्जत हासिल की जाती है, उनमें से आमाल क़ल्ब और खुसूसन मोहब्बत और रिज़ा पर पूरी तवज्जो देना है। सहीहैन में 3 खसलतें ऐसी हैं जिसके अंदर वो खसलतें पाई गई उसने ईमान की चाशनी पाली, जिससे अल्लाह और उसका रसूल बाकी हर किसी से बढ़कर महबूब हो। दूसरी खसलत ये है कि जिस किसी से भी मोहब्बत करे अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करे। और तीसरी खसलत ये है कि अल्लाह ने जब उसे कुफ्र से बचा लिया है तो वो दोबारा कुफ्र की तरफ पलटने से उसी तरह नफरत करे जैसे इस बात से नफरत करता है कि उसे आग में डाल दिया जाए। मोहब्बत की निशानियों और सच्ची मोहब्बत के दलाइल में से महबूब से करीब होना, बल्कि उसकी कुर्बत में लज्जत व चाशनी महसूस करना है। इसीलिए मोहब्बत करने वालों के सरदार और इबादत गुजारों के इमाम हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बिलाल, नमाज के जरिए हमें राहत पहुंचा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि आपकी आंख की ठंडक नमाज में है, क्योंकि आप नमाज में राहत, चाशनी और सुकून पाते। इसलिए कि नमाज में क़याम, रुकू और सुजूद की हालत में अल्लाह से क़ुर्बत होती है। खबरदार, अल्लाह का फरमान है, खबरदार उसका कहना हरगिज़ ना मानना और सजदा कर और करीब हो जा। मोहब्बत करने वाले की राहत और आंख की ठंडक नमाज में है, और जो गाफिल और मुंह मोड़ने वाला है उसमें उसका कोई हिस्सा नहीं। इसके बाद अल्लाह के बंदो, अदीम मोहब्बत
عظیم محبت سے عظیم شوق پیدا ہوتا ہے، اور دنیا میں عظیم ترین لذت یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے مشتاق ہوں، جیسے آخرت میں عظیم ترین لذت سے اللہ کے معزز چہرے کا دیدار، جیسے آخرت میں عظیم ترین لذت ہے اللہ کے معزز چہرے کا دیدار۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں ان دونوں کو جمع فرمایا ہے، اور میں تجھ سے تیری معزز چہرے کے دیدار کی لذت اور تیری ملاقات کا شوق طلب کرتا ہوں۔ اسے امام احمد و نسائی نے روایت کیا ہے۔ بعض سلف کہا کرتے تھے دنیا کی سب سے اچھی چیز اللہ کی معرفت و محبت ہے، اور آخرت کی سب سے اچھی چیز اس کا اللہ کا دیدار ہے۔ بعض نیک لوگ کہتے دنیا والوں کے مساکین دنیا سے نکل گئی مگر انہوں نے اس کی سب سے اچھی چیز کو چکھا ہی نہیں۔ ان سے پوچھا گیا دنیا کی سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی محبت، اس کی معرفت اور اس کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بھلا جو شخص راتوں کی اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، اور جو اس کے برعکس ہو، برابر ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر کے ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں۔ اپنے رب کی طرف سے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو ہر نفس اور اس کی کمائی کا نگہبان ہے، اس لیے کسی کو اس سے بے نیازی نہیں۔ میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں اور خلوت و جلوت میں اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اور میں ظاہر و باطن میں حق و یقین کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے اللہ کی راہ میں کما حقہ جہاد کیا اور کمزور و سست نہیں پڑے۔ اللہ درود سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کے اہل خانہ اور صحابہ پر جو ہمارے قدوہ اور پیشوا ہیں، تابعین پر اور ان لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں، اور تا قیامت اللہ بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، مسلمانوں، ایمان کی چاشنی اور عبادت کی لذت کے آثار میں سے اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنا ہے۔ بندہ برابر عبادات کی ادائیگی کرتا رہتا ہے اور نیک اعمال بکثرت کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی لذت اسی محنت میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ آپ اسے دیکھیں گے کہ وہ اپنے وقت کے کسی حصے کے ضائع ہونے اور عبادت میں سستی ہونے پر افسوس و ندامت محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے آثار میں سے مزید طاعت کی خواہش کرنا ہے، چنانچہ نماز اس کی آنکھ کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، روزہ اس کا سامان لطف بن جاتا ہے، ذکر اس کا انیس اور قرآن عظیم اس کا ہمنشین بن جاتا ہے۔ اور اس چاشنی کے عظیم ترین اثرات میں سے یہ ہے کہ اللہ اسے بہتر زندگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ اس لیے وہ لوگوں میں سب سے اچھی زندگی والا، سب سے کشادہ سینہ والا، سب سے مضبوط دل والا اور سب سے شاداں نفس والا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر نعمت کی تازگی نمایاں رہتی ہے۔ دینی بھائیوں، جب یہ ایمان کی چاشنی ہے اور اس کے حاصل کرنے کے یہ اسباب و آثار ہیں، تو آپ جان لیں کہ اس کے حصول سے معنی معاصی اور گناہ ہیں۔ گناہ و دبیز پردہ ہے جو ایمان کی چاشنی اور عبادت کی لذت کے حصول کو روک دیتا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے سنگ دلی، سخت مزاجی اور بے رخی پیدا ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض سلف نے کہا کہ اللہ نے کسی بندے کو سنگ دلی سے بڑی سزا نہیں دی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نگاہوں کو بے لگام چھوڑا تو وہ بصیرت کے نور سے محروم کر دیے گئے، یا اپنی زبان کو بے لگام چھوڑا تو دل کی صفائی سے محروم کر دیے گئے، یا کھانے میں صبح کو ترجیح دیا اور کھانے میں صبح کو ترجیح دیا تو ان کے سینے تاریک ہو گئے، قیام اللیل اور مناجات کی لذت سے محروم کر دیے گئے۔ ذوالنون رحمہ اللہ نے فرمایا، جیسے جسم جب بیمار ہوتا ہے تو کھانے کی لذت نہیں پاتا ہے، اسی طرح دل گناہوں کی موجودگی میں عبادت کی چاشنی نہیں پاتا ہے۔ سنیں، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ اللہ سے ڈریں اور جان لیں کہ کبھی کبھی غم و فکر، اداسی اور تنگی فوری سزا ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اس کی طرف رجوع کرنا، اس سے راضی ہونا، اس کی محبت سے دل کا لبریز ہونا، اس کا ذکر کرنا اور اس کی معرفت سے خوش ہونا، اس کا فوری ثواب، جلدی ملنے والی جنت اور معزز زندگانی ہے جس کے برابر کوئی زندگانی نہیں۔ اور معاصی اور گناہوں کو چھوڑنے میں دلوں کی زندگی ہے۔ سو جب دل زندہ ہوں گے تو بندہ ایمان کی چاشنی
اور عبادت کی لذت سے محظوظ ہوگا۔ آپ اپنے تمام کاموں میں اللہ سے ڈریں اور اس کے لیے اخلاص برتیں۔ جب اس سے ڈریں گے تو اس کی انسیت حاصل ہوگی۔ سو انسیت میں رہنے والوں کی زندگی کی لذت کا کیا کہنا، اور ہائی وحشت میں رہنے والوں کا نقصان۔